الحديث الرابع حديث كان أفراد عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال حديث كان حالورنا صحابه مالك بن حويرث الله كرال النقضي قال وحوير أتيت حانوي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيانوي ماذا ونحن عنقو شبابه دلن يرأى متقاربون حدن اسكو دو عنقو دلن يرأى حدن اسكو دو اسكو وذدأ أي النبي صلى الله عليه وسلم إيمان يوليه فأقبنا مركزا جوغني أو أن نغاني عنده النبي صلى الله عليه وسلم اكتيسه 20 يوما لباتن معلومات يو ليلة يو هبينو لباتن معلومات يو لباتن هبين أي جوغي النبي صلى الله عليه وسلم اكتيسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحا رحيما مدن حريص بدن ورفيقا حدنا تريد بدن نبي عليه الصلاة والسلام وهو أحا مدن حريستو وأمد أن حريستو حدنا أمد أطر أيو أحا وحير فلما ظن مركو أمري نبي صلى الله عليه وسلم أن أنغو قد اشتهينا إن جعلاني أما أن أحيسني أهلنا أهل كينا أو قد اشتقنا إن أحيسني أيو سألنا نويدي عمن تركنا إدي أن كسو تقني بعدنا قداشينا دادك أن كسو تقني هويوينك والدينتي قراودي أيو نويدي دادك إنا كورم ياد كسو تقتين محو حالكودي هاي دادك سيو نويدي فأخبرناه مركز أن أشيغني دادك أن كسو تقني وحالكود مركز أن أشيغني قال مركز حوير النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا نقضى إلى أهليكم إهلكين النقضى فأقيموا نقاذ وجوغ فيهم لحظوضة وعلموهم برا ومروهم حدنا عمرا أرضا وحد النقطان إهلكين النقضى مركب كواد مركب لبان إهلكين لحجو وكو نقاذ وعلموهم حدنا برا خير كان إذن بري دين كان إذن بري وناق كان إذن بري دادك بروي ومروهم حدنا عمرا الله سبحانه وتعالى وحياله وإذن أمري دادكين أمر قارسية وذكر وحو شيغي أشياء يو شيغي أحفظها أو عن حفظ سنهاي أو لا أحفظه عن حفظ سنين ماشا أنا حضل كان وحا إسكاله نينك كبرنا حديثك صحابيك الصحابيك حضل كيس معهن ولا النبي صلى الله عليه وسلم حضل كيس معهن وحا إسكاله نينك كبرنا صحابيك حضل كيس وحولي هاي وذكر أشياء صحابيك وحو شيغي شيال أيو شيغي وحيالا بدن أحفظها عن حفظ سنهاي أو مثل لا أحفظه عن حفظ سنين أيو شيغي وصلوا كذا مرك النبي صلى الله عليه وسلم حضر كيس ميشان يكبل الأوضاع وحون اسقو حرنيا حضر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا سداسوي وحير النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كذا كما سيدي رأيتموني أدقو عركتين أصلي أنقو أتكنايو صوميدن أركنسان أتكنايو سيداس أوكل أتكذوي فإذا حضرت الصلاة صلاة مركي سو حاضرته فليؤذن هيدن آذامو لكم إذنك أحدكم متكين وليأمكم هيدن إمام نقضو أكبركم كين إذن كوين مركا حديث كان وحنوشي يا صحابي كان رضي الله عنه وارضاه وحليه هاي نبي عليه الصلاة والسلام يعني إيماني أنا قلت دلان يرأى حدنا متقاربون اسكو دو دلان يرأى وضا الجن واسكو دعاد أنا قلت ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u imaanay oo reerkeen iyo qaraawadeen ehelkeen intaan ka soo tagnay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u imaanay waxay u imaadeen waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inay cilmi ka bartaan inay cilmi ka qaataan way waxaana laga qaadanayaa qofka dhalinyarada ah ama dadka dhalinyarada ah cilmi inay bartaan ayagoo dhalinyaro ah inay doontaan ay raadsadaan sidoo kalena meel kale inay u raadsadaan wadamo kale inay u aadi karaan u safri karaan waayo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo dhalinyaro ah ayay dadkooda kasoo tagi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam u imaan jireen markaasay cilmiga ka qaadan jireen marka wuxuu leeyahay saxaabigan fa aqamna cindahu 20 yowman wa leyla nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiis waxaan joognay 20 maalmood iyo habeen ayaan joognay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam cilmi aan ka baranaynay agtiis aan joognay intaas kadib wuxuu leeyahay وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof naxariisto haddana turid badan ayuu ahaa yacni wuu ka warqabay saxaabadiisa xaaladooda
ardayda wax uu baraya xaaladooda uu ka warqabay. waa dad wada dhalinyaro ah oo hadan isku da-aad ah oo reer kasoo tagay, qaraabo kasoo tagay, waalidiin kasoo tagay. qofka dhalinyarada ahna waalidkiisa kama maarmo, hooyadiisa iyo aabihiisa kama maarmo, dadkiisa kama maarmo. dadkan waxay u imaadeen saxaabada ama dhalinyaradan inay diinka rabbi subxaanahu watacaala nabiga ay ka bartaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka dhalinyaradan agtiisa joogto markuu arkay ayuu u naxariisanaya. marka wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mid naxariis badan oo turad badan. wuxuu leeyahay saxaabigan markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u maleeyey inaan u xiisnay ama aan jeclaanay reerkeena iyo ehelkeena, ayuu na weydiiyey. wuxuu nagu yidhi, war dadka aad kasoo tagteen bal ka warama. dadka aan kasoo tagnay xaalkooda ayaan u sheegnay. markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, irjicuu ilaa ahliikum fa aqiimuu fiihim wacallimuuhum wamuruuhum. horta marka kuwaad orda oo waxaad u noqotaan ehelkiina dhexdooda jooga. xoogaa horta xiisad ha idinka soo degto, jaceylka ha idinka dego. horka ehelkiina ku laabto, dhexdooda jooga. intaad joogtaana wacallimuuhum diinta bara, diinta rabbi subxaanahu watacaala bara. waxaad noqotaan daacin noqdo oo dadka diinta gaarsiiyo. wamuruuhum waxna amra, waxaad amartaan allah subxaanahu watacaala wuxuu amra, wuxuu idinka reebayna dadkaas gaarsiiyo, sidoo kale ayagana ka reebwey. wadakara ashyaa axfaduhaa aw laa axfaduhaa. meeshan waxaa iska leh raabiga iska leh hadalkan oo saxaabiga wuxuu leeyahay arrimo kale ayuu sheegay, qaarna aan xifdisanayn qaarna aanan xifdisanayn wey. intaas kadib nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, wasalluu kamaa ra-aytumuuni usallii. waxaadna u tukataan sidii aad ii aragteen anoo u tukana, saas oo kale u tukada. fa idaa xadarat asalaatu, salaada markay soo xaadirtana midkiina mid kamid ah idin aadaamo, laakiin kan idinku weyn imaam ha idin noqdo, ha idin tujiyey. sababtan waxay tahay qofka asal ahaan waxaa imaam noqon karo qofka diinta uu yaqaano, laakiin dadkan waxay ahayn dad dhalinyaro ah oo hal mar wada imaaday, diinta hal mar wada qaatay, isku cilmi bay ahaayeen dabcan oo isku dhadhawaayeen. marka maadaama cilmiga isku mid ay ku yihiin, waxaa la raadinaya marka marxalada labaad qofka ugu weyn ayaa imaam noqonayo, dadka tujinayo wey.